Bismillahirrahmanirrahim. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا خلق خلقه فتشابه الخلق عليهم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء هليا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء هلية أو متاع زبد مثله ابتغاء هلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال
للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين للذين استجابوا استجابوا لربهم لربهم الحسنى الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا والذين الذين لم لم يستجيبوا له يستجيبوا لو له أن لو لهم أن ما في لهم الأرض ما في جميعا الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ومثله ومثله معه معه لافتدوا به لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أولئك لهم سوء الحساب الحساب ومأواهم ومأواهم جهنم وبئس جهنم وبئس المهاد المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن يعلم يعلم أنما أنما أنزل أنزل إليك إليك من من ربك ربك الحق الحق كمن هو كمن هو أعمى أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إنما إنما يتذكر يتذكر أولو أولو الألباب الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين الذين يؤمنون يؤمنون بعهد بعهد الله الله ولا ولا ينقضون ينقضون الميثاق. الميثاق صدق الله العلي العظيم. صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم. العظيم اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وزد وزد وبارك وبارك على 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 رسول 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 الله الله وآله على رسول رسول الله الله آله آله الأطهار اللهم صل على اللهم صل اللهم محمد على صل على وآل محمد 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 وعلى آل محمد اللهم صل اللهم على صل على محمد محمد وعلى آل محمد اللهم صل على وعلى محمد وآل آل محمد. محمد. Terima kasih banyak kepada jemaah sekalian yang telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita doakan semoga semua yang membaca Al-Quran tadi Allah berkahi hidupnya lahir dan batin, dunia dan akhirat, mulai daripada sekarang sampai anak cucunya nanti. Kita teruskan surat Ar-Ra'd kita. Ar-Ra'd adalah nomor surat yang ke-13. Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd sendiri artinya guntur atau guruh. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Kita ingatkan kembali bahwa kita hanya punya dua jenis surat, Madaniyah dan Makkiyah. Dan terakhir kita sudah baca sampai ayat yang ke-15. Mari kita ulangi dari ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Dan kepada Allah lah sujudnya siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Tau'an dalam keadaan taat,
wa karha, ataupun dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan taat seperti para malaikat, dalam keadaan terpaksa yaitu mengikuti hukum yang bekerja padanya seperti pada benda-benda mati dan makhluk-makhluk lainnya selain daripada manusia. Wa zilaluhum bil ghudwi wal asal. Bahkan bayangan-bayangan pun yang berubah dari pagi sampai petang hari itu juga sujud kepada Allah. Jadi bayangan ini kelihatannya kalau kita lihat sepintas tetap, tapi ternyata itu berubah. Jadi waktu pagi dan waktu petang bayangan itu berbeda. Waktu pagi bayangannya di sebelah baratnya, kemudian setelah waktu petang bayangan di sebelah timurnya. Itu kalau kita di Asia Tenggara. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 16. Allah SWT berfirman, "Qul man rabbus samawati wal ard." Katakanlah Muhammad, "Man rabbus samawati wal ard." Kan tadi sudah disampaikan bahwa seluruh makhluk itu sujud kepada Allah yang di langit dan di bumi. Tapi manusia diberikan kemerdekaan untuk sujud atau tidak sujud. Jadi manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Dan karena manusia diberikan kebebasan untuk memilih, maka nanti di akhirat juga ada dua macam. Yang memilih dengan sukarela untuk sujud, akan Allah siapkan baginya surga. Sedangkan yang memilih dengan sukarela untuk tidak sujud, Allah siapkan baginya neraka. Jadi tinggal kita milih mau yang mana. Di dunia ini sudah kita rasakan yang namanya kebahagiaan dan penderitaan. Dalam kehidupan dunia ini tidak ada orang yang mau menderita. Semuanya ingin bahagia. Orang-orang misalnya berbondong-bondong pergi ke kota tinggal, tentu niatnya untuk berbahagia. Dengan harapan bahwa kehidupannya akan lebih baik di kota daripada di daerah. Orang-orang bahkan berpindah dari satu negara ke negara lain, migrasi, harapannya agar kehidupannya lebih baik daripada sebelumnya. Jadi artinya bahwa secara naluriah, secara instinktif, manusia itu tidak ada yang mau menderita. Semuanya ingin bahagia. Nah, Allah mengatakan bahwa kebahagiaan dan penderitaan itu adalah pilihan. Kalau kita mau memilih bahagia, pilihlah jalan hidup yang mendatangkan kebahagiaan. Kalau tidak ingin menderita, ya jangan atau tinggalkanlah jalan hidup yang bisa membawa kepada penderitaan. Oleh sebab itulah Allah bertanya kepada kita manusia, katakan Muhammad, "Man rabbus samawati wal ard." Katakanlah siapakah Tuhannya langit dan bumi. Kalau bahasa awamnya, siapakah menciptakan langit dan bumi? Ya. Kalau kita katakan ada dengan sendirinya, bisakah sesuatu yang tidak ada mengadakan dirinya? Sesuatu yang tidak ada mengadakan dirinya itu adalah pernyataan yang salah. Karena bagaimana sesuatu yang tidak ada melakukan pekerjaan. Sedangkan yang bisa melakukan pekerjaan hanyalah yang sudah ada. Dengan demikian pertanyaannya pun sudah salah. Bagaimana mungkin ada jawabannya yang benar? Maka oleh sebab itulah harus ada yang mendahului segala sesuatunya. Maka Allah bertanya, "Marabbus samawati wal ard." Siapakah Tuhannya atau pencipta langit dan bumi? Jawaban yang paling masuk akal, Allah. Qulillah. Katakanlah Allah. Allah itu artinya yang menciptakan langit dan bumi adalah satu, dan yang satu itu yang pantas disembah. Yang satu itu pantas disembahlah yang disebut dengan Allah. Maka jawabannya, qulillah, katakanlah Allah. Jadi tidak ada yang pantas disembah kecuali Dia, karena Dialah yang mengadakan segala-galanya. Dialah yang menciptakan segala-galanya. Tidak ada yang ada kecuali Dia yang mengadakannya. Tidak ada sesuatu yang tercipta kecuali Dia menciptakannya. Tidak ada sesuatu yang menjadi kecuali Dia yang menjadikannya. Apapun. Qul, katakanlah Muhammad, afattakhadtum min dunihi awliya. Katakanlah Muhammad, apakah pantas bagi kalian untuk mengambil selain daripada Dia aulia? Jadi apakah kalian pantas mengambil selain Dia daripada aulia? Aulia itu wali, pelindung. Apakah pantas ada selain Dia pelindung? Ya, kalau kita terima yang pertama ini Allah,
sebagai satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, maka otomatis semua selain dia adalah berwali atau berwilayah kepadanya, berlindung kepadanya. Berlindung kepadanya. Berlindung dalam pengertian keberadaannya harus terlindungi oleh keberadaan Allah. Kalau keberadaan Allah tidak ada, tentu dia tidak ada juga. Jadi aulia itu adalah pelindung satu-satunya. Penyebab satu-satunya yang menyebabkan yang lain itu ada, tercipta. La yamlikuna li anfusihim naf'a wala darra. Selain daripada Allah min dunihi, jadi selain daripada Allah tidak bisa berbuat atas dirinya sendiri. Tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya untuk memberikan manfaat dan mudarat. Apa sebabnya? Dirinya sendiri hadir, ada karena diadakan olehnya. Kita misalnya sebagai anak, itu kita tidak punya daya dan upaya. Orang tua kita lah yang membuat kita ada secara fisik. Tapi apakah maunya orang tua kita? Sebetulnya bukan juga. Bapak Ibu sekalian, saya hilang atau siapa yang hilang ini? Bapak Ibu hilang nggak saya atau tidak? Sudah ada itu. Udah. Baik. Nah, jadi kita teruskan lagi tadi. Jadi berdasarkan ayat ini, tidak ada satupun yang bisa menimbulkan manfaat dan mudarat bagi dirinya. Kenapa? Karena sesuatu itu tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Kalau tidak bisa mengadakan dirinya sendiri, bagaimana bisa menimbulkan manfaat? Kalau kita bisa membuat manfaat untuk diri kita, tentu kita tidak tambah tua. Kita tidak tambah lemah, bahkan kita tidak mati. Tapi faktanya kan kita tua, kita lemah, dan kita mati. Nah, berarti kan kita tidak bisa memberikan manfaat kepada diri kita yang disebut dengan manfaat hidup. Jadi kita tidak bisa memberikan manfaat hidup kepada diri kita. Ya. Begitu yang mudarat, kita tidak bisa menimbulkan mudarat bagi diri kita sendiri. Mudarat itu adalah sesuatu yang ada secara implisit di dalam diri dan kehidupan kita. Contohnya misalnya ada orang menimbulkan mudarat dirinya. Apa contohnya? Misalnya dia mau bunuh diri. Nah, kalau dia mau bunuh diri kan dia harus naik ke tempat yang tinggi baru loncat misalnya. Kan tempat yang tinggi baru loncat, itu kan ada hukum gravitasi yang menyebabkan dia jatuh. Kalau tidak ada hukum gravitasi yang menyebabkan dia jatuh, ya tidak bisa loncat, percuma loncat. Nah, seperti itu. Jadi artinya apa? Walaupun kelihatannya dia bunuh diri, tetapi yang menyebabkan dia mati kan adalah hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu bukan dia yang bikin. Ya. Oleh sebab itulah kesimpulannya, selain daripada Allah, la yamlikuna li anfusihim naf'a wala darra. Qul, katakanlah Muhammad, hal yastawil a'ma wal basir. Cerita ini atau pernyataan ini, statement ini jelas terang benderang. Seperti terangnya matahari di siang hari, seperti gelapnya malam di malam gelap gulita. Maka Allah bertanya, hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama antara orang yang tidak melihat dan yang melihat? Apakah sama antara orang buta dengan orang yang melek, orang melihat? Jelas sekali berbeda. Ya, kalau dia tidak melihat, tunanetra, dia tidak mungkin jalan dengan cepat karena butuh kesempatan untuk meraba-raba ataukah memfirasati apakah di depannya ini ada lubang atau tidak ada lubang. Jadi dia jalannya pelan. Ya. Kalau orang yang orang yang melek bisa lari, loncat dan sebagainya. Jadi jelas sekali berbeda. Amhal tastawi zulumat wan nur. Atau apakah sama antara kegelapan dengan cahaya ini? Zulumat. Ya. Apakah sama antara zulumat dengan nur cahaya, terang? Ya. Apakah sama antara gelap dengan terang? Semua mengatakan berbeda. Bukan hanya berbeda, tidak bisa bahkan ketemu antara terang dan gelap. Begitu terang datang, gelap hilang. Ya. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi. Apakah mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu? Yang sekutu itu apakah mereka bisa menciptakan seperti Tuhan menciptakan, seperti ciptaan kita ini? Kita ini kan tercipta.
Apakah ada Tuhan yang bisa membuat seperti kita ini misalnya? Apakah ada Tuhan bisa membikinkan kita bumi lain sehingga kita bisa pindah ke sana atas pertolongan Tuhan tersebut? Jawabannya tidak ada. Jadi Tuhan mengatakan, ini kebenar-benarnya pernyataan ini seperti perbedaan antara gelap dan terang, sehingga Allah bertanya, cobalah perhatikan, apakah ada sekutu-sekutu yang kalian buat terhadap Allah yang bisa menciptakan kakhalki seperti Tuhan menciptakan? Fatasyabal khalq alaihim, sehingga kemudian ciptanya sama. Ya, apakah ada? Jawabannya sampai sekarang tidak ada. Bahkan para ilmuwan pun tidak bisa menciptakan sebetulnya. Ilmuwan itu hanya bisa menemukan. Jadi ilmuwan itu, para peneliti itu bukanlah kreator namanya, tapi inventor. Dia adalah inventor namanya, penemu. Kenapa penemu? Karena sudah ada. Ya. Sudah ada sebelumnya. Ya. Bahwa seluruh segitiga itu jumlah sisinya sama dengan 180 derajat, yaitu sudah menjadi kepastian sejak sebelum ditemukannya hukum Pitagoras. Ya, selalu begitu dari dulu. Jadi hanya Pitagoras lah yang menemukan bahwa kalau segitiga, maka jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Newton lah yang menemukan bahwa kalau benda-benda jatuh itu disebabkan gravitasi. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Jadi para ilmuwan itu hanyalah penemu, bukan pencipta. Ya. Misalnya para ahli tumbuh-tumbuhan melahirkan misalnya jenis tumbuhan baru. Katakanlah melahirkan durian baru. Ya, durian hybrid. Perkawinan antara durian montong dengan durian blackthorn misalnya. Nah, itu sebetulnya bukan baru, itu sudah ada sebelumnya. Manusia ilmuwan hanya bisa mengawinkan antara yang satu dengan yang lain. Dan Tuhan sudah mencontohkan seperti itu. Misalnya mengawinkan antara kuda dan keledai misalnya lah. Misalnya bagal kan begitu. Jadi seperti itu. Jadi ada perkawinan-perkawinan silang namanya. Nah, ilmuwan itu melakukan perkawinan-perkawinan silang sehingga kemudian melahirkan varietas baru. Qul, katakanlah Muhammad, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Katakanlah Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Jadi apapun yang kita bisa bayangkan, itu dia menciptakannya. Allahu khaliqu kulli syai'in, dia yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahar. Dan dia adalah al-wahid al-qahar. Dia adalah yang satu dan yang perkasa. Dialah yang menampung, dialah yang memikul tanggung jawab ini semuanya. Al-wahidul qahar. Dia yang satu dan dia memikul semuanya. Jadi semua yang ada di alam semesta ini, di seluruh galaksi-galaksi ini, dialah Allah yang memikul semuanya. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan semuanya itu bergantung kepadanya. Allahu samad. Seperti itu. Kita lihat saja di ayat seperti berikut ini. Ya. Ini kita lihat surat Fatir. Ya. Surat Fatir Allah bertanya, Ma yastawil a'ma wal basir. Itu mengatakan tidak sama antara orang yang tidak melihat dengan orang melihat. Tidak sama antara orang buta dengan orang yang melek. Wala zulumat wala nur. Tidak sama juga antara gelap dengan terang. Jadi saya kira ini bagi kita jelas sekali. Ya. Tidak perlu kita perdebatkan ini. Ya. Ini yang disebut dengan aksiomatik. Tidak perlu dikasih penjelasan. Wala zil walal harur. Tidak sama antara yang teduh dengan yang panas. Zil itu yang berada di bawah pohon dan yang berada di bawah terik matahari. Itu pasti berbeda. Yang berada di bawah pohon itu pasti dingin, sejuk, adem. Sedangkan yang berada di bawah terik matahari langsung pasti panas sekali. Kulitnya bahkan bisa melepuh, bisa terkena sinar ultravioletnya matahari. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Yang hidup dan yang mati juga tidak sama, kata Al-Quran. Saya kira jelas sekali. Kita setiap saat makan ikan, beda yang kita makan itu ikan mati, dan beda yang ada di akuarium. Ikan yang ada di atas meja makan yang sudah mati beda dengan ikan yang ada di akuarium yang masih hidup, yang masih bergerak. Jadi beda sekali.
Wa ma yastawil ahya walal amwat. Ya. Daging ada di atas meja beda dengan sapi yang masih berkeliaran di kebun. Inna Allah, sungguhnya Allah yusmi'u may yasha. Allah lah yang membuat mendengar siapa saja dia kehendaki. Wa ma anta, dan kamu, termasuk Muhammad di sini maksudnya, ma tidak anta kamu bimusmin, bisa menjadikan mendengar man fil kubur, mereka yang berada dalam kubur. Apa dalam kubur maksudnya sini orang sudah mati di dalam tanah, bukan. Tapi maksudnya kalbunya sudah mati. Jadi ada orang yang menyimpang kuburan di dalam jiwanya. Jadi orang yang jiwanya mati sebetulnya sama dia menyimpang kuburan dalam jiwanya. Tubuhnya masih berjalan di atas tanah, tapi tubuhnya sudah fil kubur, berada di dalam kubur. Nah, kalau sudah mati hatinya orang, tidak ada yang bisa memberikan pendengaran, tidak ada yang bisa membuatnya mendengar. Bahkan istri Nabi sekalipun seperti istrinya Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Bahkan anak Nabi sekalipun seperti anaknya Nabi Nuh. Bahkan paman Nabi sekalipun seperti Abu Lahab. Jadi tidak ada yang bisa membuatnya mendengar. Bahkan suami sekalipun, istri tidak bisa membuatnya mendengar. Seperti Fir'aun atau kata Nabi istrinya Asia. Jadi seperti itu. Jadi jelas. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Aman, apakah orang yang qanitun. Qanitun itu taat. Dari kata qanitun, qunut, taat, selalu berdoa. Hatinya selalu terhubung dengan Allah. Itu qanitun. Ana al-laili, di waktu malam, sajidan dalam keadaan sujud, wa qa'iman, atau dalam keadaan berdiri, jadi beribadah, atau dalam keadaan apapun. Selalu hatinya terhubung dengan Allah. Jadi ketika orang di malam hari itu tertidur, ya maka dia hatinya tetap terjaga. Yahzarul akhirata. Yahzarul akhirat. Mereka berhati-hati terhadap akhirat. Jadi orang yang baik itu, orang yang bertakwa, berhati-hatinya terhadap akhiratnya. Kalau kita kan berhati-hatinya terhadap dunia. Tidak salah, benar juga, tetapi tidak cukup berhati-hati terhadap dunia. Karena kalau kita salah di dunia dan kemudian menderita, masih banyak yang bisa mengunjungi kita. Masih banyak yang bisa membantu kita. Di rumah kita jatuh misalnya, nanti ada tetangga yang membantu kita ke rumah sakit. Tapi kalau di akhirat, tidak ada yang bisa membantu kita. Nafsi. Maka orang ini adalah yahzarul akhirata. Mereka sangat berhati-hati terhadap akhirat. Wa yarju rahmat rabbih. Dan harapannya, jiwanya, celah jiwanya, cawan jiwanya, hanya berharap untuk rahmat dari Tuhannya. Qul, katakanlah Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ini pernyataan yang sangat bagus. Apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jadi pernyataannya benar sekali. Hal yastawil ladina ya'lam. Jadi lagi-lagi Al-Quran menekankan pentingnya orang berilmu. Ini berlaku umum. Ini artinya walaupun dia mengaku Islam, kalau tidak berilmu tetap beda dengan orang yang berilmu. Pertanyaan jelas. Hal yastawil ladina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Ya, jadi perumpamaan-perumpamaan tadi antara buta dengan melek, antara siang dan malam, antara gelap dan terang, antara hidup dan mati, ujung-ujungnya sebetulnya sederhana, yaitu Allah yang mengatakan bahwa tidak sama antara orang mengetahui dan tidak mengetahui. Kalau dia tidak mengetahui la ya'lamun, sama dengan orang yang buta. Kalau dia tidak mengetahui, sama dengan berada dalam kegelapan. Kalau dia tidak mengetahui, sama dengan orang mati. Nah, itu intinya. Sebaliknya, orang yang mengetahui alladzina ya'lamun adalah sama dengan orang yang melihat. Orang yang mengetahui sama dengan orang yang hidup. Orang yang mengetahui sama dengan orang berada dalam terang, cahaya. Itulah sebabnya yang bisa mengambil pelajaran di sini adalah ulul albab. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya saja yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab. Orang yang terbuka mata hatinya. Kalau tidak bisa mengambil pelajaran dari sini, berarti belum terbuka mata hatinya. Ya. Al-Quran itu gamblang berbicara ya.
Perhatikan ini air, sebelum kita masuk ayat berikutnya, ini air ini kalau Bapak Ibu lihat air yang jatuh ya, itu ada dua unsur di sana. Ada airnya dan ada busanya, busa buihnya. Dan ini ada airnya dan ada busanya, coba lihat ini ya. Yang putih-putih ini busa namanya, buih. Buih. Ya. Buih itu mengambang dan mengambang di permukaan. Begitu dia meletup, maka dia hilang habis. Jadi kalau dia kelihatannya ada, kelihatannya putih, indah kelihatan. Coba lihat ini. Ini kan ini udah kelihatan ini buih-buih ini, busa-busa ini yang jatuh dari atas ini busa. Air tapi berbentuk busa. Busa itu terjadi karena air itu ketika dia terjun, dia kemudian bertabrakan dengan udara sehingga kemasukan udara sehingga kemudian menggelembung. Nah, ini kemudian lahirlah busa, ya, lahirlah buih. Nah, jadi perhatikan yang jelaskan serba. Jadi yang kita butuhkan di sini air, bukan busanya. Busanya ini tidak ada, kalau kita ambil baru ditiup hilang. Nah, seperti itu. Nah, setelah memahami ini, mari kita masuk pada ayat berikutnya, ayat 17. Anzala, dia Allah yang. Jadi Anzala ini dia Allah yang. Jadi pelakunya adalah dia. Anzala minas sama'i ma'an. Dialah yang menurunkan dari langit air. Jadi dia menurunkan dari langit air. Jadi kelihatannya air itu dari langit, sebetulnya sih dari samudra. Nah, tetapi kenapa disebut dari langit di sini? Karena Allah menjadikan air itu sebagai perumpamaan untuk wahyu, untuk ilmunya Allah. Kan tadi di akhirat, di ayat terakhir, di ujung daripada ayat 16 tadi adalah hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah orang yang berilmu dan tidak berilmu sama, kan begitu tadi. Tentu kita mengatakan tidak sama, karena orang yang tidak berilmu sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan. Cobalah Bapak Ibu sekalian diberikan laptop yang bagus, tapi tidak punya ilmunya, kan nggak bisa ditahu, nggak bisa dia papain. Mahalnya 100 juta misalnya, tapi menyalakan pun tidak bisa, ini nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak gitu. Kenapa? Karena tidak tahu di mana powernya untuk dinyalakan. Setelah tahu powernya, tidak tahu di mana kita memulainya, bagaimana kita menginstal aplikasi-aplikasinya dan seterusnya. Tidak tahu. Akhirnya kemudian nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun laptopnya itu sampai ratusan juta harganya, ya tidak bisa dia apa-apain. Simpan di rumah ya lebih berharga beras 1 liter. Beras 1 liter paling mungkin 10.000 rupiah. Kenapa? Karena kalau beras 1 liter, dia bisa langsung masak, dimakan. Tapi kalau laptop, dia tidak bisa apa-apain. Kenapa? Tidak punya ilmunya. Jadi jelas sekali perbedaan antara berilmu dan tidak berilmu. Artinya Allah yang menjelaskan kepada kita, wahai manusia, terutama masyarakat Al-Quran, yang mengimani Al-Quran, bahwa belajar dan belajarlah. Karena kualifikasi kalian di hadapan Allah ditentukan oleh ilmunya. Sampai Allah tadi mengatakan tidak sama antara yang berilmu dan tidak berilmu. Nah, orang yang berilmu itu adalah ibarat menerima air dari langit. Ya. Air itu menghidupkan segala-galanya. Ilmu itu juga menghidupkan segala-galanya. Ya. Dengan ilmu kita bisa mengaji di 3 negara yang berbeda. Ada teman kita di Singapura, ada ikhwan kita di Malaysia, ada di Indonesia. Indonesia juga besar sekali sini. Ada di Jakarta, ada di Papua. Ya. Kenapa kita bisa ketemu di sini, satu layar ini? Coba. Sehingga kita tidak perlu pakai paspor, tidak perlu pakai visa, tidak perlu pakai tiket pesawat. Ya. Kok bisa kita berjumpa di sini bersamaan sekarang? Ya. Jawabannya sederhana, ilmu. Ingat, ilmu. Ya. Jadi tidak sama antara orang berilmu dan tidak berilmu, kata Allah tadi. Jadi yang membedakan itu ilmu. Nah, ilmu itu adalah bagaikan air dari langit. Fasalat audiyatun, dia akan mengalir. Audiyatun menuju wadi-wadi. Audian bentuk jamak dari wadi. Wadi itu lembah-lembah, tempat-tempat yang rendah. Jadi air itu mengalirnya ke tempat-tempat yang rendah. Ya. Nah, ketika mengalir ke tempat yang rendah, dia akan tinggal di sana sebanyak wadahnya, sebanyak tempatnya. Kalau tempatnya besar, airnya banyak yang tertinggal, yang tersimpan. Misalnya danaunya kecil, ya
air yang tersimpan di sana sebesar danau itu. Tapi kalau danaunya besar, maka dia akan tersimpan sebesar danau besar itu juga. Tapi kalau yang kita simpan di sana cuma sekedar satu gelas, ya yang terisi air cuma satu gelas air saja. Nah, jadi ilmu itu tergantung wadah hati kita, wadah pikiran kita. Kalau kita ingin ilmunya banyak, luaskanlah wadah hatinya. Kalau tidak meluaskan wadah hatinya, ya tidak bisa. Ya. Contohnya saya ingin berilmu Al-Quran, tapi tidak mau belajar, ya nggak bisa. Ya, karena kalau kita belajar harus siapkan waktu, tenaga untuk itu. Nah, jadi Al-Quran mengatakan, air itu dia turunkan dari langit, lalu kemudian fasalat audiyatun biqadariha. Lalu air itu mengalir, mengisi lembah-lembah sesuai dengan besarnya lembah itu. Sesuai dengan besarnya danau itu. Sesuai dengan besarnya wadah penampungan air itu. Fahtamala sailu, tapi dalam perjalanan air itu menuju ke lembah-lembah, itu pasti ada zabada, ada buih yang terbawa oleh as-sail. Sail itu arus. Ya. Maka arus itu membawa, arus tadi salat ini mengalir. Aliran itu atau ke arus itu membawa buih. Ya, rabian yang mengambang dan mengembang. Membesar dan mengambang di permukaan. Tidak ada buih yang tenggelam. Kenapa? Karena buih itu kan udara. Udara lebih ringan daripada air di sana. Nah, jadi zabadan rabia. Di sana ada buih yang mengembang rabia. Wa mimma, ini dari kata rabia itu lain kata pendidikan. Wa mimma yuqiduna alaihi finnari. Bukan hanya air, ini berlaku pada semua cairan. Bukan hanya air, tapi semua jenis cairan. Kan air, bukan hanya air yang cair, banyak cairan. Ada cairan mineral, ada cairan alkohol, ada cairan minyak oil, kan macam-macam. Minyak yang macam-macam, ada minyak yang dipakai memasak, ada minyak yang dipakai untuk menjalankan mobil, kereta, itu macam-macam. Itu cairan semuanya. Nah, Allah katakan wa mimma yuqiduna alaihi finnari, dan apa saja mereka cairkan, ya, hancurkan di dalam air, ya, ibtigha'a hilyatin, untuk membuat perhiasan, ya, atau matain atau perabotan, hal-hal yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Mata itu artinya hal-hal yang menyenangkan, yang indah. Ya. Makanya dikatakan dunia mata. Ya, dunia itu adalah mata. Jadi wa mimma yuqidun alaihi finnari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu. Pasti melahirkan buih seperti itu juga, seperti di air tadi. Pasti ada buihnya. Pasti ada gelembungnya. Nah, sekarang semuanya nanti sama. Kul haqqa wal batil. Begitulah Allah membuat perumpamaan tentang al-haq dan batil. Nah, ini kata-katanya menarik. Itu adalah perumpamaan antara al-haq dan batil. Jadi kalau al-haq itu bermanfaat bagi manusia seperti air, sedangkan al-batil hakikatnya tidak ada, seperti buih. Seperti tadi buih, seperti busa. Fa'amma zabadu, adapun buih atau busa, fayadhabu jufa'a, maka tidak berharga. Dia akan hilang. Yadhabu itu akan pergi. Yadhabu itu dari kata yadhabu, pergi. Ya. Dia akan pergi, menghilang. Jufa'a. Ya, tak berbekas. Kita artikan ini tak berbekas. Dia pergi tak berbekas, tak berharga, tidak ada nilainya. Ya. Wa amma ma yanfa'un nasa, sebaliknya yang bermanfaat bagi manusia, ini yang bermanfaat bagi manusia yaitu airnya tadi atau perhiasannya. Jadi airnya atau perhiasannya, ini perhiasan. Ya. Airnya atau perhiasannya, fayam kusufilab, dia akan tetap di bumi. Dia akan tetap digunakan manusia. Jadi begitulah juga dengan kehidupan ini. Jadi yang bermanfaat bagi manusia itu yang kekal, itu yang tersimpan. Kalau ini tadi air tersimpan di bumi, perhiasan tersimpan di bumi. Jadi emas itu tidak pernah ada yang hilang. Yang ada cuma kita tidak temukan. Ulangi lagi, tidak ada emas yang hilang, yang ada kita tidak temukan. Di mana tadi emas kita? Karena kan nggak mungkin tidak mungkin emas itu menguap ke udara, ke langit sana, nggak mungkin. Ya.
Begitu juga air itu sebenarnya tidak pernah hilang. Air itu di bumi ini sama dari dulu sampai sekarang. Ya. Cuma berputar, bersiklus saja. Kadzalika yadribullahul amsala. Begitulah caranya Allah membuat perumpamaan. Jadi ini adalah perumpamaan nih. Jadi intinya ini Allah buat untuk perumpamaan al-amsal. Ya, dengan demikian, karena al-amsal maka air di sini bukan air beneran, namanya perumpamaan. Kalau begitu perhiasan di sini bukan perhiasan beneran. Jadi air di sini adalah ilmu, kemudian perhiasan di sini adalah kenikmatan atau kemuliaan atau kehormatan yang didapatkan dari ilmu tersebut. Kalau orang berilmu kan biasanya dapat penghormatan, di kantornya dia naik pangkatnya, di tempat tinggalnya dia dihormati, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, air itu akan menjadi bermanfaat seperti perhiasan juga. Nah, jadi apa intinya tadi? Ilmu. Ingat tadi, ilmu pengetahuan. Kita terangkan ini karena kita umat Islam masih sangat tertinggal dari sisi ilmu, padahal Al-Quran kita sungguh luar biasa. Ilmu itu selalu melalui proses. Tapi umat Islam itu cenderung tidak ingin melalui proses, ingin potong kompas. Ya. Surat Muhammad, ayatnya 3. Allah berfirman, "Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batilana." Jadi harusnya yang mengikuti kebatilan itu orang kafaru yang tertutup hatinya. Tapi kan sekarang terjadi terbalik. Kalau kita kaitkan tadi ilmu itu adalah dengan al-haq, sedangkan tadi bui itu adalah al-batil, ya umat Islam sekarang ya memilih yang buih. Kita sekarang kan cuma memilih yang buih, yang gampang kelihatan di permukaan. Buih itu ataukah busa itu di permukaan, indah kelihatan. Tetapi cuma di permukaan, habis ditiup angin hilang. Nah, begitulah kita sekarang. Ya. Sedang dengan hal-hal yang pintas. Ya, umat Islam itu suka yang pintas. Belajar itu tidak bisa pintas, harus ada prosesnya. Memang ada namanya ilmu huduri, tapi ilmu huduri pun ada prosesnya sebetulnya. Prosesnya bukan pada ilmunya, tapi untuk menjadi berhak mendapatkan ilmu huduri, yaitu apa? Mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa itu harus kerja keras. Ya. Jadi, dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa. Ingat, al-batil tadi adalah kita artikan dengan la ya'lamun, tidak berilmu. Al-haq tadi adalah ya'lamun. Allah mengatakan, adapun orang-orang beriman ittaba'ul haqqa, dia mengikuti kebenaran min rabbihim, dari Tuhan mereka. Nah, al-haqqu min rabbihim tadi itulah yang diumpamakan dengan air dan hilyatan, perhiasan. Sedangkan al-batil tadi itu diartikan dengan zabada. Kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum. Lagi-lagi perumpamaan. Begitulah Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Jadi apa yang diumpamakan? Antara orang berilmu dan tidak berilmu. Di surat Ibrahim, surat 14-24, Allah mengumpamakan orang yang suci itu perumpamanya seperti kalimat yang suci juga. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Kalimat thayyibah, kalimat yang suci, yaitu Al-Quran. Kan kalimat suci Al-Quran. Ada yang mengatakan kalimat suci itu adalah la ilaha illallah. Ya, tapi kan Al-Quran. La ilaha illallah itu intisari daripada Al-Quran. Ada yang mengatakan kalimat thayyibah itu adalah manusia. Iya juga, karena manusia suci itu pasangannya Al-Quran. Jadi alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang suci juga, yang baik juga. Asluha tsabitun wa faruha fis sama. Akarnya kokoh ke dalam bumi, mengakar ke dalam bumi, wa faruha, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Sebaliknya di sini wa masalu kalimatin khabithatin. Jadi kalau ada kalimatan thayyibatan, ada kalimat khabithatin. Kalimat yang buruk, yang jelek. Yang tadi disebut dengan al-batil. Kasyajaratin khabithatin. Sama dengan pohon yang buruk juga. Ijtussat min fawqil ard. Gampang tercerabut dari muka bumi. Gampang sekali tercerabut. Begitu dia dipengaruhi sedikit, langsung hilang. Langsung kemudian berubah lagi pikirannya. Karena buruk. Orang seperti itu tidak punya pendirian.
Ya, tidak bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Bagi dia semuanya seakan-akan dianggap benar, mau batil benar semuanya, atau sekalian semuanya dianggap salah. Jadi tidak bisa memilah antara yang benar dan yang salah. Ya, tidak bisa, apalagi kalau dia melihat berdasarkan apa? Zahirnya, orangnya. Ya, orangnya kan ini dan itu, selalu pakai jubah misalnya. Janggutnya panjang, maka dianggap pasti benar. Nah, ini kan tidak ada hubungannya antara jubah berjenggot panjang dan kebenaran. Ya. Kebenaran itu kata Allah bukan dari jenggot. Mohon maaf, bukan berarti tidak boleh berjenggot, tapi kalau kita menganggap kalau dia berjenggot pasti benar, itu kita keliru. Atau kalau dia berkopiah pasti benar, ini kita keliru. Karena kebenaran itu bukan dari kopiah, bukan dari baju koko, tapi kebenaran itu dari Allah. Al-haqqu min rabbi, kata Allah. Seperti itu. Apa itu artinya dari Allah? Ya, kebenarannya bersifat objektif, tidak memihak kepada apapun. Maksudnya tidak bersandar kepada apapun. Nah, jadi itu tadi. Sekarang kita balik lagi ke sini. Coba Bapak Ibu semuanya membayangkan memiliki bumi ini. Ini kan bola bumi kita ini, katakanlah bumi ini. Coba seandainya kita ini punya sertifikat tanah, sertifikat atas nama Rusli Malik, pemilik bumi ini, bayangkan. Bagaimana itu kayanya. Ya. Di dalamnya situ ada emas, ada perak, ada perunggu, ada berlian, ada macam-macam. Ya. Semua ada. Tanah jarang ada di sana. Pokoknya semuanya ada. Lautnya dengan ikannya semuanya. Bayangkan kalau kita punya satu bumi ini. Tetapi Al-Quran mengatakan, seandainya kita punya kekayaan satu bumi ini, lalu nanti kemudian kita meninggal dunia dan ternyata salah di sana, kita ingin menebus diri kita dengan satu bumi, bahkan ditambah seperti ini lagi. Tapi Allah tidak akan menerimanya lagi. Artinya apa? Kebenaran itu di atas segala-galanya. Kebenaran di atas kekayaan seberat atau sebanyak bumi. Allah berfirman, lilladzina istajabu lirabbihim al-husna. Bagi orang-orang yang istajabu, mengijabah, memenuhi panggilan Tuhannya, lirabbihim. Ya, lirabbihimul husna. Tuhan mereka yang berisi dengan kebaikan. Jadi mereka mengijabah Tuhannya dengan sebaik-baiknya, dengan kebaikan. Jadi tanda orang mengijabah Tuhan itu adalah menghidupkan asmaul husna pada dirinya. Makanya dikatakan kalau orang bertuhan dengan benar, maka dia akan berakhlak dengan akhlak Tuhan. Takhalluk bi akhlakillah. Ya. Jadi mengijabah itu artinya menghidupkan asma-asma Allah pada diri kita. Sehingga manusia suci itu atau para nabi dan rasul itu disebut sebagai asmaul husna sebetulnya. Mereka itu adalah asmaul husna yang sempurna dari kalangan manusia, para nabi itu. Walladzina lam yastajibu lahu, sebaliknya orang yang tidak mengijabah atau tidak memenuhi panggilan Tuhannya, lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu, seandainya mereka itu mempunyai, lahum itu mempunyai, seandainya mereka memiliki semuanya, ma fil ardi, semua yang ada di muka bumi, tadi lihat tadi ilustrasi kita. Seandainya mereka memiliki semua yang ada di muka bumi, jami'a semuanya, wa mithlahu, dan ditambah sebesar itu lagi. Semuanya dan ditambah sebanyak itu lagi. Ma'ahu, ditambah kepadanya. Laftadau bi, niscaya mereka ingin menebus dirinya nanti di akhirat. Masyiral muslim rahimakumullah, di dunia ini kayak tidak ada orang yang menebus dirinya seperti itu. Misalnya ada kasus orang itu mau memberikan segala-galanya pada dirinya, nggak ada. Kalau mayoritas iya mungkin disimpan buat sedikit, tapi itu semuanya nggak ada. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa kalau nanti kita di akhirat dan sudah ternyata kita bagian daripada kebatilan dan bukan kebenaran, kita adalah bagian orang yang tidak melihat dan bukan bagian daripada orang yang melihat, maka di sana kita sangat-sangat menyesal, dan sedemikian menyesalnya sampai kita berasumsi, beranggapan seandainya kita ada harta benda sebanyak bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, kita akan menebusnya. Ya. Laftadau bihi, kita akan menebusnya. Laftadau bihi, kita akan menebusnya.
Ulaika lahum su'ul hisab. Ya. Apa sebabnya? Bagi mereka itu adalah su'ul hisab. Hisab yang paling buruk. Ya, apa namanya? Azab yang paling berat. Wa ma'wahum, dan tempat mereka jahannam, neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Inilah yang terjadi jemaah sekalian kalau kita tidak mengikuti kebenaran. Dan untuk mengikuti kebenaran tadi, faktor utamanya adalah ilmu tadi. Apakah sama antara berilmu dan tidak berilmu. Ya. Kita lihat ini surat 39, surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ini surat 39, 47. Allah berfirman, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a. Seandainya, anna, sungguhnya, lilladzina zalamu, orang-orang yang menzalimi dirinya, ma fil ardi, memiliki semua yang ada di muka bumi. Jadi ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Tadi kan surat Ar-Ra'd, surat Az-Zumar. Seandainya mereka itu, ini memiliki. Siapa? Orang zalim. Jadi seandainya orang zalim itu memiliki semua yang ada di muka bumi, jami'ah, semuanya. Wa mithlau, dan ditambah seperti itu lagi. Sebesar bumi lagi. Mau. Laftadau bi, niscaya berusaha untuk menebus dirinya. Dari mana? Min su'il adzab yaumal qiyamah. Menebus dirinya dari azab yang buruk di hari kiamat. Ini kan ayat ini berkali-kali menunjukkan kepada kita tidak boleh berspekulasi tentang akhirat. Ini sangat-sangat riskan. Akhirat bukan untuk spekulasi. Kenapa? Karena kita tidak bisa kembali memperbaikinya. Yang boleh berspekulasi kalau gagal bisa memperbaikinya lagi. Tapi kalau di akhirat kita gagal, tidak bisa balik lagi ke dunia. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nampaklah bagi mereka dari Allah apa yang dulu mereka di dunia perkirakan. Yang tidak mereka perkirakan, tidak sangka, tidak duga. Bahwa ternyata berat sekali kehidupan ini di dunia. Ya. Walau anna likulli nafsin, ini surat 10, surat Yunus ayat 54. Walau anna, seandainya, likulli nafsin, setiap jiwa zalamat yang telah melakukan kezaliman. Jadi seandainya setiap orang, setiap diri yang melakukan kezaliman memiliki mafil ardi, semua yang ada di muka bumi, laftadat bi, pasti dia akan berusaha menebus dirinya dengan sebumi harta itu. Jadi berkali-kali disebutkan. Ya. Wasarrun nadamata lamma ra'ul adzab. Tetapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Ketika kita menyaksikan azab, kita tidak mampu lagi berkata-kata. Asarrun nadamata, mereka menyembunyikan. Maksudnya itu menyembunyikan, mensirkan. Artinya di dalam hatinya saja. Ya, bergumam di dalam benaknya saya tentang penyesalannya ketika mereka melihat azab di sana. Wa qudiya bainahum, dan mereka ditetapkan keputusannya di antara mereka bil qisti, dengan seadil-adilnya, dengan sejujur-jujurnya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak mungkin terzalimi sedikit apapun juga. Jadi ini Al-Quran berkali-kali menyebutnya. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya jemaah sekalian, termasuk Al-Fakir ini, kita jangan pernah berspekulasi tentang akhirat. Ini sangat-sangat berbahaya. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika. Ya. Apakah dia yang mengetahui ini? Kita ulangi dulu sedikit di sini ya. Kita ini tidak mati tadi di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ya Allah berfirman, afaman ya'lamu, nggak bisa, belum mati ya.
Nah, kita lihat di sini. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haq kaman huwa a'ma. Ini bertanya lagi Bapak Ibu sekalian. Ini Al-Quran bertanya, bukan saya, ini Al-Quran. Apakah? Apa itu apakah? Man, orang. Ya'lamu, berilmu, mengetahui. Jadi kata dasarnya ilmu ini ya. Ya'lamu ini adalah kata kerja, fi'il. Kata dasarnya ilmu. Ya, jadi kata dasarnya ilmu. Jadi apakah orang yang mengetahui ataukah berilmu annama, bahwasanya unzila, bahwa yang diturunkan ilaika kepada Muhammad min rabbika, dari Tuhanmu, al-haq. Al-haq. Jadi kira-kira kalau kita bahasakan, apakah orang yang mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta. Ini kaman huwa a'ma. Apakah sama dengan orang buta? Jadi perumpamaan di atas tadi ujung-ujungnya ke sini sebetulnya. Al-Quran terutama patokannya. Jadi kalau kita agak susah memahami terjemahnya, mari kita menggunakan bahasa kita. Apakah orang yang mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan itu adalah kebenaran? Ini pengetahuannya berdasarkan ilmu ya, namanya pengetahuan ilmu ini tadi. Jadi dia tahu Al-Quran kebenaran itu bukan doktrin, tetapi ilmu nih. Apakah orang yang berilmu ataukah mengetahui bahwa dari Al-Quran itu adalah kebenaran? Apakah sama dengan orang yang buta? Coba Bapak, Ibu, jemaah sekalian menyimpulkan kata-kata ini. Jadi orang yang tidak membaca Al-Quran dan berusaha untuk memahami Al-Quran, apa kata Tuhan? Ya logikanya kan sama dengan orang buta. Kan begini Pak. Kan namanya mafhum mukhalafahnya ayat ini adalah bahwa orang yang tidak mengkaji atau mentadabburi Al-Quran, sehingga tidak punya pengetahuan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu benar, ya kan hakikatnya dia adalah buta. Kan begitu Pak, coba baca kita baik-baik. Jadi patokan melihat tidaknya itu orang Al-Quran sebetulnya. Dan Al-Quran itu kan pasangannya adalah orang-orang suci. Makanya di tempat lain, nanti kita lihat ada yang mengatakan apakah yang tidak menemukan imamnya di dunia ini sama orang buta. Coba kita lihat lagi. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haq kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui bahwa yang diturunkan kepada Muhammad itu Al-Quran min rabbika, dari Tuhanmu, al-haq, kebenaran, kaman huwa a'ma, sama dengan orang yang buta? Jawabannya tentu tidak sama ya. Innama, ditutup lagi, innama, hanya saja yatadzakkaru ulul albab. Hanya ulul albab, orang yang terbuka mata hatinya, terbuka pikirannya, yang bisa mengambil pelajaran. Yatadzakkaru, yang bisa mengambil pelajaran, yang bisa belajar, itu hanya orang ulul albab. Jadi berkali-kali ulul albab. Ulul albab itu adalah orang-orang yang mempunyai mata hati, pikirannya, akalnya jalan. Jadi inilah pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan orang yang tidak memahami Al-Quran pada dasarnya adalah sama dengan buta. Coba kita lihat ayat-ayat seperti ini di dalam ayat berikut ini. Ya. Kita lihat surat Hud. Surat Hud itu surat 11 ayat 24. Allah berfirman, Matalul fariqaini. Dua golongan itu diumpamakan Allah. Perumpamaan kedua golongan adalah kal-a'ma wal asam, wal basir was sami'. Jadi orang yang berada dalam kegelapan ataukah kebatilan sama dengan orang buta dan tuli. Sebaliknya orang yang tadi mengetahui kebenaran dari Allah melalui Al-Quran itu sama dengan orang yang melihat dan mendengar. Jadi ini satu orang yang lain yang berbeda. Jadi fariqain, dua kelompok, dua golongan. Golongan pertama adalah al-ama wal asam. Golongan kedua adalah wal basir was sami. Jadi ini melihat dan mendengar, ini adalah buta dan tuli. Ya. Jadi ilmu itu benar-benar luar biasa. Ilmu orang tidak berilmu sama dengan orang buta dan tuli. Orang berilmu sama dengan orang melihat dan orang yang mendengar. Apa kata Allah? Hal yastawiyani matala. Ini pertanyaannya di sini. Halnya pertanyaan ini. Apakah kedua kelompok ini sama? Perumpamaan kedua kelompok ini sama? Tentu kita katakan beda. Ada orang buta dan tuli itu biasanya pasti gagu. Bayangkan sudah buta, tuli pula. Ya. Kalau di sini sudah mendengar, sudah melihat, mendengar pula. Itu kan sempurna.
Tuhan mengatakan, afala tadakkarun, kenapa tidak mau mengambil pelajaran? Jadi perumpamaan-perumpamaan ini dibuat Allah untuk mendorong, mendrive, memotivasi umat Islam untuk belajar dan belajar. Ingat, dunia ini tidak bisa dirubah dengan simsalabim. Ya. Tidak bisa dirubah dengan simsalabim. Ya. Kalau ada yang bisa merubah tanpa melalui hukum alam, itu mujizat. Dan itu hanya sekali terjadi sepanjang masa. Cuma sekali air terbelah, hanya pada zamannya Nabi Musa. Cuma sekali orang mati hidup pada zamannya Nabi Isa. Tapi seperti itu, nggak ada. Itu mujizat. Tapi setelah itu nggak ada. Jadi kita minta orang, kita menyuruh orang semuanya mendoakan kita, nggak mungkin berubah kalau kita tidak berubah. Karena Al-Quran menyatakan, ingat pembahasan sebelumnya ayat 11. Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib atau keadaan suatu kaum kalau bukan diri-diri orang itu merubahnya. Diri-diri dalam kaum itu merubahnya. Kalau manusia bisa dirubah dengan doa, maka istri Nabi Nuh dan anaknya tidak mungkin seperti itu. Masa doanya Nabi Nuh tidak dijabah? Pasti Nabi Nuh mendoakan istrinya dan anaknya. Pasti membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, kan begitu. Ya. Kalau manusia bisa dirubah dengan doa, pasti Fir'aun telah berubah, istrinya seorang wanita salehah. Ya, diabadikan doanya dalam Al-Quran. Seandainya manusia bisa dirubah dengan doa, maka pasti Abu Lahab tidak seperti itu. Tidak diabadikan dalam Al-Quran. Jadi tidak bisa mengubah. Yang bisa merubah hukum alam itu cuma mujizat. Karena melakukan perbuatan mujizat itu adalah Allah sendiri. Sebagai pemilik hukum alam. Kalau begitu apa gunanya doa? Doa itu adalah terutama untuk meminta kepada Allah, kaitannya dengan Allah. Dosa-dosa kita itu Allah yang punya urusan. Tidak ada kaitannya dengan hukum alam. Makanya doa-doa dalam Al-Quran itu kebanyakan merintih. Saya kira Bapak Ibu yang rajin baca doa kumail tahu persis. Baca doa kumail, ada nggak doa di sana merubah hukum alam? Nggak ada. Ada nggak dalam doa kumail meminta supaya yang miskin jadi kaya? Nggak ada. Doa kumail itu meminta mengampuni dosa-dosa kita yang meruntuhkan penjagaan. Mengampuni dosa-dosa kita yang menghalangi terijabahnya doa. Dosa-dosa kita yang mengundang malapetaka. Seperti itu. Ya. Jadi ini kita apa namanya? Kita umat Islam akan terus-menerus akan seperti sekarang ini. Kalau kita tidak berjalan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Jadi Al-Quran mengatakan, "Mathalul fariqaini kal ama wal asam wal basir was sami hal yastawiyani mathalan afala tadhakkarun." Ya. Jadi kalau bukan yang bersangkutan ingin merubah dirinya, tidak mungkin. Ya. Al-Quran mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, itu hari Jumat yang lalu. Ayat 11. Ya. Surat Ar-Ra'd. Surat Taha. Ya. Surat Taha ini surat 20 surat 24. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Wa man a'rada, dan siapa yang berpaling an dzikri, dari peringatan, maksudnya dari Al-Quran. Al-Quran itu kan adzikr. Jadi kita artikan saya, siapa yang berpaling dari Al-Quran atau dari kitab suciku, karena ada ku di sini. Siapa yang berpaling daripada kitab suciku, ya, fa inna, maka sungguhnya lahu, baginya, nasibnya nanti di akhirat, atau di dunia saja ya, di dunia ini, belum di akhirat. Ini di akhirat sini. Nasibnya di dunia apa? Ma'isyatan dangka, kehidupannya sempit. Coba. Jadi orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak berjalan sesuai dengan Al-Quran, maka baginya adalah ma'isyatan dangka, mendapatkan penghidupan yang sempitnya. Wa nahsyuru, dan kami akan mengumpulkannya nanti di akhirat, yaumal qiyamah, a'ma, dalam keadaan buta. Jadi di dunia kehidupannya sempit, ya. Di akhirat dia menjadi buta. Jadi berdasarkan ayat ini, orang yang kehidupannya sempit, jawabannya sederhana, tidak berilmu. Berdasarkan ayat ini. Dan Allah mengumpamakannya sebagai orang yang buta. Karena di akhir dikatakan, wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma. Jadi ilmu itu membuat orang melek. Ilmu itu membuat orang melihat.
Ilmu itu membuat orang bisa mendengar. Jadi ilmu, dan ilmu. Ini dan hadisnya kalau kita sudah sering baca hadis ya berkali-kali itu mengatakan man arada dunia fa'alaihi bi'ilmin. Siapa menginginkan kebahagiaan di dunia atau menginginkan keuntungan duniawi, fa'alaihi bi'ilmin, maka wajib baginya untuk menuntut ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmin. Siapa menginginkan kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat, wajib baginya menuntut ilmu akhirat. Wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmin. Siapa menginginkan keduanya, fi dunia hasanah fil akhirati hasanah, maka alaihi bi'ilmin, wajib baginya ilmu. Dan ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sehingga berkatalah nanti sana, qala wa Tuhanku Rabbi, qala dia berkata. Yang berkata tadi yang ini tadi, yang a'ma ini. Qala dia berkata, Rabbi wa Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa kamu kumpulkan aku di akhirat ini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia aku melihat. Nah, di dunia saya mengaku melihat. Wahai Tuhan, kenapa kamu mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia aku basira, aku tidak melihat. Ya. Qala, Allah berfirman, Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna, begitulah disebabkan karena datang kepada kamu ayat-ayat kami itu Al-Quran, fanasita, tapi kamu melupakannya. Ingat, datang kepadamu Al-Quran. Al-Quran sekarang ada di device kita masing-masing. Ada di gadget kita, ada di handphone kita. Al-Quran sekarang tidak perlu kita tenteng kemana-mana. Al-Quran sekarang tidak perlu kita bawa-bawa dengan berat. Di dalam handphone kita isi 100 Al-Quran tidak bertambah beratnya, bayangkan. Kita isi berbagai macam buku dalam handphone kita, tidak bertambah beratnya. Kita bisa bawa kemana-mana. Tetapi apa yang terjadi setelah kita masukkan Al-Quran di sana? Kalau kita masukkan, fanasita, kita melupakannya. Jadi yang menyebabkan dibangkitkan dalam keadaan buta tadi adalah karena dia melupakan ayat-ayat Allah di dunia. Wa kadzalika, dan begitulah al-yauma, pada hari ini, tunsa, kamu pun dilupakan. Kita dilupakan gara-gara di akhirat kita melupakan ayat-ayat Allah di sini. Jadi saya kira jemaah sekalian ini kan jelas sekali ya, ini kayak kristal clear ini Al-Quran, jelas sekali ya. Ayat terakhir. Alladzina yufuna bi ahdillah. Orang-orang yang memenuhi janjinya dengan Allah. Jadi orang-orang berilmu itu adalah orang yang memenuhi janjinya dengan Allah. Jadi artinya kalau dia tidak menuntut ilmu berarti tidak memenuhi janjinya dengan Allah. Ini yufuna bi ahdillah. Jadi orang berjanjinya apa janji kita kepada Allah dulu? Kan kita mengatakan bala syahidna. Kan Allah mengatakan alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Dan kita menjawab bala syahidna. Benar Tuhan, kamu adalah Tuhan kami. Bala syahidna. Kami bersaksi kamu Tuhan kami. Nah, setelah kami di dunia, bagaimana bukti kita di dunia? Bagaimana membuktikan itu? Sederhana, ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Ya melalui Al-Quran, melalui diri kita. Diri kita diceritakan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu bicara tentang diri kita dan Allah. Ya. Jadi Al-Quran bicara tentang diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi alladzina yufuna bi ahdillah, orang-orang yang memenuhi janjinya dengan Allah, wala yanqudunal mitsaq, dan tidak pernah mengingkari janjinya. Mitsaqnya dengan Allah terutama. Jadi tidak pernah mengingkari janjinya. Inilah ciri-ciri orang. Kalau janji kita dengan Allah saja kita bisa ingkari, ya apalagi janji dengan manusia. Al-Quran mengatakan wala takhunu laha wa rasul wa takhunu amanatikum. Itu surat Al-Anfal. Janganlah kalian mengkhianati perjanjianmu dengan Allah atau janjimu dengan Allah, karena fahtahunu amanatikum, karena otomatis amanah kalian kepada manusia pasti juga kalian khianati.
Jadi Al-Quran mengatakan orang berilmu itu adalah orang yang memenuhi janjinya dengan Allah dan tidak pernah mengingkari janjinya dengan Allah. Jadi untuk mengenal Allah hanya dengan ilmu, tidak ada cara lain. Pada mengatakan pensucian jiwa juga perlu kita mengetahui dengan ilmu. Kan ada pengetahuan tentang tazkiyatun nafs. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ayat-ayat ini bisa menggugah kita, memberikan kepada kita memberikan kepada kita kesadaran bersama untuk melapangkan jiwa kita, melapangkan cawan atau melapangkan lembah atau melapangkan danau hati kita sehingga semakin banyak ilmu yang tertampung di sana. Karena ilmu dari Allah tadi bagaikan air dari langit akan mengalir ke dalam lembah-lembah, ke dalam jiwa-jiwa sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan luas tidaknya kita mengembangkan hati kita masing-masing. Kalau ada yang menutup hatinya dan tidak ingin belajar, dan tidak mungkin tersimpan di sana. Terima kasih banyak. Walaupun minkum yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Baik ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kita kembali pada ayat 17 tentang keindahan kata-kata antara proses yang mengakibatkan buih terpisah daripada benda berharga tadi Ustaz. Bahawa yang tersimpan dalam bumi itu sisi tersiratnya apa Ustaz? Kalau kita bahaskan ni sisi irfani. Barakallahu fiikum. Baik, apa yang dimaksud, apa yang tersirat di dalam kata-kata yang tersimpan di dalam bumi? Fayamkusu fil ardi. Ya. Kata-kata fayamkusu fil ardi tersimpan itu artinya ada selamanya. Kenapa disebut bumi? Karena tadi kan perumpamaan. Makanya setelah bumi ini dikatakan yadribullah. Jadi bumi pun di sini perumpamaan, seperti mana juga tadi air perumpamaan, hilyatan perumpamaan, hilyah perhiasan, bumi perumpamaan. Baru apa maksudnya bumi di sini? Yaitu di sisi Allah. Al-Quran mengatakan ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kalian pasti akan hilang, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang akan kekal. Ya. Ma'indallahi yanfadu itu ada di surat Al-Araf kalau tidak salah ya. Jadi ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqin. Jadi yanfadu kita tulis di sini yanfadu. Yanfadu ini surat An-Nahl ayat 97 ya. Surat An-Nahl 97 kita lihat di sini. Surat 16 ayat 67 ya. Ini dia. Bukan. 96 ya, ayat 96. Ayatnya 96 ya. Allah firman, ma'indakum yanfadu. Apa yang ada di sisi kalian akan lenyap, hilang. Semua yang ada di kita, harta, benda, suami, istri, semuanya hilang. Ya. Kita akan berpisah atau mereka meninggalkan kita duluan. Ma'indakum yanfadu. Tadi apa? Kenapa dia hilang? Karena perumpamannya seperti zabada, seperti buih, seperti busa. Sebaliknya wa ma'indallahi baqin, apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Dikatakan tadi ma'indallah di sini dengan yamkusu fil ard. Ya. Walana jaziyannalladzina sabaru, kami Allah pasti akan memberikan imbalan jaza kepada orang yang sabar dan memberikan kepada mereka ajrahum, imbalan mereka biasani dengan sebaik-baiknya makam yang mereka kerjakan. Ya. Jadi dengan demikian ini mengatakan gitu. Di dalam surat Ar-Rahman juga ada kata-kata kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, dengan demikian itulah yang dimaksud di sini dengan kata-kata fayamkusu fil ardi. Maka yang bermanfaat ini wa amma ma yanfa'un nasa, yang bermanfaat bagi manusia dia akan tinggal di muka bumi. Tapi ini perumpamaan. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Itu hanyalah perumpamaan. Yang diumpamakan adalah bahwa semua tersimpan di sisi Allah. Kenapa menggunakan bumi di sini? Karena perumpamaan di atas air.
Air itulah yang tersimpan di bumi. Kalau busa tidak. Yang masuk ke dalam bumi itu air. Kalau busa tidak masuk. Kan busa cuma di permukaan. Misalnya di atas tanah ada air, ada busanya. Nanti airnya tenggelam ke bawah, terserap oleh tanah, buihnya tersimpan di permukaan dan tidak ikut masuk, tidak tersimpan. Kenapa? Karena dia hakikatnya tidak ada. Begitu ditiup angin, dia hilang. Ada lagi berikutnya bertanya? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Cek Ayu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.